السلام علیکم، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت اہم بیان ہے۔ بار بار گناہ ہو جائے تو کیا کرے، توبہ کس طرح؟ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انکا سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک فاعطنا منہا ما یرضیک عنا۔ اے اللہ، آپ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے ایسے کاموں کا یا ایسی باتوں کا کہ جو ہم آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا فآتنا منہا ما یرضیک عنا، تو ہمیں آپ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں میں وہ چیز عطا فرما دیجئے کہ جو آپ کو راضی کرنے والی ہو۔ آتنا منہا ما یرضیک عنا۔ اور ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ کہ اللہ، ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی چیز کے خود مالک نہیں ہیں۔ جب اذا فعلت ذلک بنا، جب آپ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارا نہ دل ہمارے قبضے میں، نہ جوارح ہمارے قبضے میں، نہ ہمارے پیشانیاں ہمارے قبضے میں، تو پھر اے اللہ، اب آپ ہی ان کے نگراں بن جائیے۔ فکن انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی بن جائیے، آپ ہی ہمارے نگراں بن جائیے۔ فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرما، ہدایت کا راستے پر پہنچا دیجیے۔ یہ کیوں سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں؟ یہ دونوں دعائیں اس بات کی ہیں کہ آدمی جب عزم کر رہا ہے کہ میں فلاں اپنے تمام فرائض بجا لاؤں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، تو اس وقت وہ اپنے پالک سے، اپنے خالق سے یہ دعائیں مانگ لیا کرے کہ اللہ، میں نے کر تو لیا، لیکن یہ میں خود اپنے بلبوتے پر اس عزم پر قائم نہیں رہ سکوں گا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اور یہ دعا ایسے نہیں بتلا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس لیے بتا دی کہ جب بندہ اس طرح اپنے پالک سے رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے، ممکن نہیں ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ غفلت ہے، وہ بے فکری ہے، لیکن جب ایک بندے کے دل میں اصلاح کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ، میں نے عزم تو کر لیا ہے، لیکن اس پر آپ کے توفیق کے بغیر میں خود اس پر قائم رہنے پر قادر نہیں ہوں، تو آپ ہی مجھے توفیق بھی بخش دیجئے۔ فکن انت ولینا۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرما سکتے۔ جو بندہ توبہ کی ساری شرائط بھی پوری کر رہا ہے، عزم بھی پورا کر رہا ہے، بے فکری میں، غفلت میں مبتلا نہیں ہے، اس کو اپنی اصلاح کی فکر بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ مانگ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس درخواست کو رد کریں۔ تو یہ توبہ اتنا مشکل نظر آتا ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ توبہ کے اندر یہ تین باتیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور پھر اپنا آئندہ اپنی سی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی پوری طاقت صرف کرنی چاہیے کہ میں دوبارہ اس گناہ کے پاس نہ جاؤں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے توبہ کی یہ ساری شرائط پوری کر لی،
नादिम भी हुआ, शर्मसार भी हुआ, फौरन गुनाह को छोड़ भी दिया, आइंदा के लिए अज़म भी कर लिया और साथ ही अल्लाह ताला से मदद भी मांग ली कि अल्लाह मुझे तौफीक दीजिए कि मैं इस तौबा पर कायम रहूं और इससे इसको मैं तोड़ने की नौबत ना आए। बाज़ औक़ात इस वजह से अब इस मौके पर अगर कोई सही माना में इस्लाह की फिक्र रखने वाला है तो बाज़ औक़ात उसको मायूसी होती है, या अल्लाह मैं तो बार बार तौबा भी की है, बार बार मैंने अल्लाह ताला से रुजू भी किया है, उसके बावजूद मैं मुब्तला हो गया किसी गुनाह के अंदर। उससे बाज़ औक़ात इंसान के दिल में मायूसी पैदा होने लगती कि भाई ये तो मेरा तो फिर अब कहीं इस्लाह का कोई रास्ता नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, इस्तिग़फ़ार भी किया, तौबा भी की, तौबा के तीनों मराहिल भी तय किए, अल्लाह ताला से मांगा भी, उसके बावजूद मुझसे ये गुनाह हो गया तो मैं तो इतना बदबख्त हूं कि अब आगे मेरी इस्लाह का कोई रास्ता नहीं है। बार बार तौबा टूटने की वजह से इंसान मायूस होने लगता है। ये खतरनाक दाव है शैतान का। वो इंसान को ये सिखाता है कि देख तूने तौबा भी करके देख ली, अल्लाह ताला से माफी भी मांग ली, आइंदा के लिए इरादा भी कर लिया, लेकिन ये कुछ कारगर न हुआ और तू फिर फंस गया, फिर फंस गया, फिर फंस गया। तो अब तेरी इस्लाह का तो कोई रास्ता रहा नहीं, लिहाजा ना तौबा की जरूरत, ना इस्तिग़फ़ार की जरूरत और न तुम्हें फिक्र करने की जरूरत। जब तेरी इस्लाह होनी ही नहीं है तो बस अब तू जैसा है जिस तरह चल रहा है चलता रहे। ये खतरनाक बात, मायूसी की बात तो ये इंसान के दिल में पैदा कर देता है। ये बस खतरनाक दाव होता है शैतान का। खूब समझ लो कि अपनी तरफ से तो पक्का इरादा कर लिया, उसके बावजूद अगर दोबारा तौबा टूट गई, गुनाह का इर्तिकाब हो गया, तो उससे भी मायूस होने की जरूरत नहीं, दोबारा तौबा कर लो। तीसरी मर्तबा टूटा, तीसरी मर्तबा तौबा कर लो, चौथी मर्तबा टूटा, चौथी मर्तबा टूटा, तौबा कर लो। तौबा से किसी भी हाल में अपने आप को अलग न रखो, तौबा करते रहो, करते रहो, करते रहो। बार बार भी अगर टूटती है तो टूटा करे, लेकिन ये तीन काम जो है ये कभी न छोड़ो। देखो एक बारीक सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तव्वाब बारी ताला के अस्माए हुस्ना में से है और यह बारी ताला की सिफत है, बहुत तौबा कबूल करने वाला। सिर्फ तौबा कबूल करने वाला नहीं कहा, बल्कि बहुत तौबा कबूल करने वाला। अब बहुत तौबा कबूल करने के दो माना होते हैं। एक तो एक बहुत सारे इंसानों की तौबा कबूल करता है, एक माना तो यह है तौबा मुबालगे का सीगा है, जिसके माना यह कि वो बहुत तौबा कबूल करता है। तो उसके एक माना तो यह है कि बहुत इंसानों की तौबा कबूल करता है। लाखों, करोड़ों, अरबों, पदमों इंसान पैदा हुए हैं, वो जो भी कोई गुनाह करेगा और तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे, चाहे काफिर हो, बुत परस्त हो, कुछ हो। जब तौबा कर लेगा तो तौबा अल्लाह ताला सबकी कबूल कर लेंगे। तो बहुत तौबा कबूल करने का माना यह कि बहुत सारे इंसानों की तौबा कबूल करता है। दूसरे माना यह है कि बार बार तौबा कबूल करता है। तव्वाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला, उसके माना यह भी है कि बार बार तौबा कबूल करता है। एक तौबा की, टूट गई, फिर दोबारा शर्मिंदा होकर आ गया, दोबारा कबूल कर लेंगे। तीसरी बार टूट गई, फिर तौबा कबूल कर लेंगे, फिर चौथी बार टूट गई तो फिर तौबा कबूल कर लेंगे। तो तव्वाब का जो लफ्ज है वो खुद इस बात पर इशारा कर रहा है कि तुम्हें मायूस होने का कोई रास्ता नहीं है, मायूस होने की कोई वजह नहीं है।
जितनी मर्तबा गुनाह हुआ उतनी मर्तबा तौबा करते जाओ तो अल्लाह ताला फिर भी कबूल करेगा। तव्वाब है वो ताइब नहीं है, तव्वाब है, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। लिहाजा जितनी मर्तबा भी हो तो तौबा से अपने आप को मुस्तगनी न समझो, ये न समझो बेकार हो गई तौबा। वो हमारे बुजुर्गों ने ये वो कथा कहा है शेर में, फारसी में, कि बाजा बाजा हरुंच हस्ती बाजा गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा ई दरगह मां दरगह नौमीदी नेस सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा। कि अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान है कि आओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ, जो कुछ भी हो तुम, जैसे भी हो, मेरे पास लौट कर आ जाओ। अगर काफिर हो तब भी आ जाओ लौट कर, अगर बुत परस्त हो तो लौट कर आ जाओ, जिस हालत में हो आ जाओ। मेरी दरगाह नाउमीदी की दरगाह नहीं है, मेरी दरगाह नौमीदी की दरगाह नहीं, ई दरगाह मां दरगाह नौमीदी ने सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा, अगर 100 मरतबा भी तुमने तौबा तोड़ी फिर भी आ जाओ मेरे पास, फिर भी आ जाओगे, फिर माफ कर दूंगा। और इसको ये बात जो उन्होंने कही है ये खुद कुरान करीम की एक बात की तर्जमानी की है। बारी ताला फरमाते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हुआ करो, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा तुम्हारे। जिसके माना यह है कि किसी भी मरहले पर यह ना समझो कि अब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह नाउमीदी की बारगाह नहीं है, उसकी तरफ लौट लौट कर आते जाओ। और यह तजर्बा है कि जो शख्स मायूस ना हो, बार बार गलती होने पर हर बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में से रुजू कर ले और तौबा दोबारा बार बार करता रहे तो एक दिन इंशाअल्लाह उसको नजात मिल जाएगी, उस गुनाह से नजात मिल ही जाएगी। जितना ज्यादा बारी ताला की तरफ तौबा के जरिए मुतवज्जह होगा उतना ही उस गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी वक्त उसको नजात दे देंगे। ये तजर्बे की बात है, ये बुजुर्गों का तजर्बा है। लिहाजा जो शख्स के किसी गुनाह में मुब्तला है और छोड़ना उसको मुश्किल हो रहा है तो वो घबराए नहीं, मायूस ना हो, बल्कि वो ये करे कि तौबा का दामन न छोड़े, इस्तिग़फ़ार का दामन न छोड़े। और एक हदीस में, एक कुरान करीम की आयत में बड़े प्यार के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है, सही माने में जो मोमिन हैं उनका तज़किरा करते हुए बारी ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। कि ये नेक बंदे ऐसे हैं कि अगर इनसे कोई बेहयाई का काम सरजद हो गया, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, या उन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। जान पर जुल्म करने से मुराद है कोई गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, क्योंकि जो गुनाह करता है बंदा तो अपनी ही जान पर जुल्म कर रहा होता है। या वो अपनी जानों पर जुल्म कर लिया तो क्या होगा कि बेहयाई का काम किया या जानों पर जुल्म किया, उस वक्त याद कर लिया अल्लाह को, ज़करुल्लाह। उस वक्त गुनाह के काम करने के वक्त या बाद उससे उनको अल्लाह को याद कर लिया और अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों से मग़फ़िरत मांग ली, माफी मांग ली। और बीच में कुरान करीम फरमाया वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा है भी कौन
جو مغفرت کرے میں یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو کچھ کیا تھا، گناہ کا کام کیا تھا، اس پر اصرار نہ کریں۔ اصرار کے معنی یہ کہ بس نہیں جی میں تو کرتا ہی رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے، یہ اصرار، یا یہ کہ جو کر رہا ہوں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی ندامت کا احساس ہی دل میں پیدا نہیں ہوتا، تو یہ اگر اصرار نہ ہو تو کہتے ہیں باری تعالیٰ کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ اچھے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کتنے پیار سے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ ارے تو اس سے رجوع کرنے کے سوا کوئی اور راستہ بندے کے پاس نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ہاں اپنے اختیار سے نہ کرو، اپنے اختیار سے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہو۔ سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے بے فکری اور غفلت، کہ بس جو کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں۔ بے فکری کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ آدمی کرتا جائے تو وہ تو ہے بڑی خطرناک بات۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کا انسان عمل کرتا رہے گا، رجوع کرنے پر، تو پھر اس کو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اتنی وسیع ہے کہ کسی انسان کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس شخص کو جو فکر رکھتا ہو، جو اللہ اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر رکھتا ہو۔